Hello everyone, I hope you all are doing well and staying safe during this lockdown. It's been about a month and a half since we were able to last gather together in person. I pray and hope that we all continue to walk with faith in God and to fully put our trust in God during these times. God bless you and I hope to see you all very soon. Bye! 온라인 예배를 드릴 때 꼭 지킬 게 있어요. 하나님께 드리는 약속입니다. 꼭 지켜주세요. 첫 번째, 온라인 예배를 드릴 수 있는 장치를 준비해 주세요. 가능하면 핸드폰보다는 TV와 노트북으로 준비해 주세요. 두 번째, 시간을 준수해 주세요. 예배 시작 10분 전에 준비하시고 기도하며 기다려 주세요. 세 번째, 단정한 복장으로 예의를 지켜주세요. 잠옷이나 트레이닝복은 금지입니다. 네 번째, 경건한 예배 자세를 지켜주세요. 옆 사람과 대화하거나 예배 중에 이동하지 말아주세요. 다섯 번째, 자세가 바른 의자로 준비해주세요. 소파나 바닥에 비스듬히 앉지 말아주세요. 여섯 번째, 예배에 적극적으로 참여하세요. 찬양을 큰 소리로 함께 부르고 말씀에 아멘으로 화답하세요. 일곱 번째, 성경책은 꼭 챙겨야겠죠? 여덟 번째, 예배의 모든 순서에 끝까지 참여하세요. 그리고 마지막 아홉 번째, 헌금은 온라인 헌금 지침으로 따라주세요. 감사합니다. 은혜로운 예배 되세요.
진리로 새롭게 하신 십자가의 모형 놀라운 은혜 영원할 수 없는 그 놀라운 사랑 은혜와 진리로 새롭게 하신 십자가의 모형 놀라운 은혜 또 놀라운 주님 내 영이 주를 찬송하며 기뻐 뛰는 또 놀라운 주님 내 영이 주를 찬송하며 한번 더 전능하신 나의 주 하나님은 능치 못하실 일 전혀 없네 우리의 모든 간구도 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과 모든 소망도 신실하신 나의 주 하나님은 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있네 불가능한 일 행하시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자 아무도 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에게 능치 못함 없네 전능하신 나의 주 하나님은 능치 못하실 일 전혀 없네 우리의 모든 간구도 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과 모든 소망도 신실하신 나의 주 하나님은 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있네 불가능한 일 행하시고 죽은 자를 일으키시 그를 이길 자 아무도 없네 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에게 능치 못함 주의 말씀 의지하여 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에
자에게 능치 못함 없네. 믿는 자에게 능치 못함 없네. 우리 한 번 더 예배로 나아가면서 기도할 때 하나님, 목사님을 통해서, 민성진 선생님을 통해서 우리에게 말씀하여 주시옵소서. 우리에게 겸손함을 허락하여 주시옵소서. 우리에게 좋은 맛이 되게 하여 주시옵소서. 말씀을 놓고 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 주님의 예배로 나옵니다. 주님의 음성을 듣길 원합니다. 주님의 마음을 알길 원합니다. 주님 아버지, 우리의 예배를 받아주시고 우리의 기도를 받아주시고 우리의 목사님을 통하여서 우리에게 말씀하여 주시고 하나님 주시는 거하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Dear Heavenly Father, thank you for giving us this day to praise and worship you. Lord, in this moment, we humbly come to you today and lay our lives before you. We pray that you will fill our hearts with the Holy Spirit and help us to praise and worship you with all our hearts and in a way that glorifies your name. Lord, help us to have humble hearts to realize and acknowledge each of our own spiritual states and weaknesses. Lord, we also ask that you give us the courage and strength to confess and repent of our sins and return back to you. In doing so, we earnestly ask for your forgiveness and your mercy. Lord, help us to always live a life where we follow and live according to your word. Lord, we also ask for your heart when we pray, so that we may seek and hope for things that align with your will. Lord, we pray that you will help us grow beautifully in a way that you hope for us to grow, and we pray that you will guide us to live a life that befits a holy and righteous person of God who trusts in your goodness and praises you in all situations. Although we still cannot gather together and see each other yet due to the lockdown, help us to remain united as one community in Christ through prayer and your word. Lord, we pray that this lockdown will be a time where we are able to know you more deeply and become closer to you through deep fellowship with you daily. Lord, we pray that you will deliver your powerful word through our pastor and restore us through your word and grace in which you have decided to give us today. Lord, we love you and we thank you. In the almighty and great Jesus' name we pray. Amen. 내가 천사를 너희 앞에 보내어 너희의 길을 지키고 내가 준비한 곳으로 너희를 인도하게 할 것이다. 너희는 그 천사의 말을 잘 듣고 그의 목소리에 귀를 기울여라. 그의 말을 어기지 마라. 그는 너희의 그러한 죄를 용서하지 않을 것이다. 그것은 내 이름이 그 안에 있기 때문이다. 그가 하는 모든 말을 귀담아 듣고 나의 말대로 하면 내가 너희의 원수를 나의 원수로 삼을 것이며 너희의 적을 나의 적으로 삼을 것이다. 나의 천사가 앞장서서 너희를 아모리 사람, 헷 사람, 브리스 사람, 가나안 사람, 히위 사람 그리고 여부스 사람의 땅으로 인도하리니 내가 그들을 멸망시킬 것이다. 너희는 그들의 신에게 절을 하거나 예배하지 마라. 너희는 그 백성이 사는 것을 본받지 마라. 너희는 그들의 우상을 없애버리고 그들이 예배할 때에 사용하는 돌기둥을 무너뜨려라. 너희는 너희 하나님 여호와께 예배드려라. 그러면 내가 너희의 물과 빵에 복을 내리며 너희에게서 병을 없애주겠다. 여자의 아기가 뱃속에 있을 때에 죽는 일이 없게 하며 아기를 낳지 못하는 여자도 없게 하겠다. 그리고 너희는 수명이 다하기까지 살 것이다. 나는 너희의 원수들이 나를 두려워해야 한다는 사실을 미리 알게 하여 너희와 맞서 싸우는 백성을 혼란에 빠뜨리고 너희의 모든 원수들이 너희 앞에서 도망가게 하겠다. 왕벌을 네 앞에 보내서 히윗 사람과 가나안 사람과 헷 사람을 쫓아내겠다. 하지만 그 백성들은 1년 안에 쫓아내지는 않을 것이다. 그렇게 하면 그 땅이 광야가 될 것이며 그 땅에 들짐승이 너무 많아져 너희를 해칠 것이기 때문이다. 그 대신 그 백성들을 너희 땅에서 아주 조금씩 쫓아내리니 나는 너희가 강해져서 그 땅을 차지할 때까지 기다릴 것이다. 나는 너희 땅의 경계선을 홍해에서 블레셋 바다까지 정하고 광야에서 유프라테스 강에 이르는 땅도 줄 것이다. 나는 현재 그 땅에서 살고 있는 사람들을 이길 힘을 너희에게 줄 것이다. 너희는 그들을 쫓아내어라. 너희는 그 백성들이나 그들의 신들과 언약을 맺지 마라. 너희는 그들이 너희 땅에서 살도록 내버려 두지 마라. 그들이 그 땅에서 그냥 살면 그들은 너희들이
나에게 죄를 짓도록 만들 것이다. 만약 너희가 그들의 신을 예배하면 너희는 덫에 걸린 사람과 같아질 것이다. See, I am sending an angel ahead of you to guide you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him. He will not forgive your rebellion, since my name is in him. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you. My angel will go ahead of you and bring you into the land of the Amorites, Hittites, Perizzites, Canaanites, Hivites, and Jebusites, and I'll wipe them out. Do not bow down before their gods or worship them or follow their practices. You must demolish them and break their sacred stones to pieces. Worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren into your land. I will give you a full lifespan. I will send my terror ahead of you and throw into confusion every nation you encounter. I will make all your enemies turn their backs and run. I will send the hornet ahead of you to drive the Hivites, Canaanites, and Hittites out of the way. But I will not drive them out in a single year, because the land will become desolate and the wild animals too numerous for you. Little by little I will drive them out before you, until you have increased enough to take possession of the land. I will establish your borders from the Red Sea to the Mediterranean Sea, and from the desert to the Euphrates River. I will give into your hands the people who live in the land, and you will drive them out before you. Do not make a covenant with them or with their gods. Do not let them live in your land, or they will cause you to sin against me, because the worship of their gods will certainly be a snare to you. 낙타를 타고 사막을 건너던 나그네가 있었습니다. 해가 지고 날이 어두워지자 낙타의 주인은 텐트를 치고 잠자리에 들었어요. 뜨거운 태양이 친 사막의 밤은 매우 추웠어요. 추위와 싸우면서 겨우겨우 잠에 들었는데 이상한 숨소리가 들리는 것 같았어요. 눈을 떠보니 밖에 있던 낙타가 추위를 피해서 낙타의 코를 텐트 안으로 들이밀었던 것이에요. 나그네는 코 정도는 괜찮겠지라고 생각하면서 다시 잠을 청했어요. 한참을 자다가 뒤척거리는데 손에 물컹한 털뭉치가 잡혀서 깜짝 놀라면서 깼어요. 눈을 뜨고 보니 이번엔 낙타의 머리가 텐트 안으로 들어와 있었어요. 오죽 추우면 그럴까 하고 그대로 잠이 들었습니다. 그러다가 가슴이 답답하고 숨이 막혔어요. 캑캑거리면서 잠에서 깨어보니까 낙타의 큰 몸이 전부 텐트 안에 들어와 있는 게 아니겠어요. 결국 나그네는 텐트 밖으로 밀려나서 추위에 떨면서 밤을 새야 했다고 합니다. 여러분 어때요? 재밌나요? 이 이야기는 낙타의 코라는 중동의 우화입니다. 처음에는 별거 아닌 것 같이 생각해서 방심했다가 나중에는 걷잡을 수 없는 상황에 처하게 된다는 교훈을 주는 이야기입니다. 이 이야기는 우리의 신앙생활에도 적용할 수 있어요. 아주 작은 죄, 이 정도는 죄라고 하기도 좀 모호한데? 라는 생각이 드는 사소한 죄가 결국 우리를 삼켜버릴 수 있기 때문입니다. 그래서 야고보서 사도는 야고보서에서 이렇게 경고하고 있습니다. 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳느니라. 아멘. 오늘 말씀에서도 하나님은 이스라엘 백성들에게 낙타의 코 같은 작은 죄를 조심하고 뿌리 뽑으라고 말씀하십니다. 오늘 말씀을 통해서 나에게 혹시 낙타의 코같이 작은 죄가 있지는 않은지 살펴보고 뿌리 뽑아버리는 은혜의 시간 되기를 축복합니다. 오늘 본문에서 하나님은 이스라엘 백성을 보호하시고 약속의 땅인 가나안에 이르게 할 것이다 말씀하셔요. 20절 말씀, 23절 말씀을 한번 보겠습니다. 내가 천사를 너희 앞에 보내어 너희의 길을 지키고 내가 준비한 곳으로 너희를 인도하게 할 것이다. 나의 천사가 앞장서서 너희를 아모리 사람, 헷 사람, 브리스 사람, 가나안 사람, 히윗 사람, 그리고 여부스 사람의 땅으로 인도하리니 내가 그들을 멸망시킬 것이다. 아멘. 이 두 구절에서 공통적으로 말하는 것이 무엇입니까? 천사를 너희들의 앞서서 보내겠다라는 것입니다. 하나님은 출애굽기 14장에서도 천사들을 통해서 이스라엘 백성의 진 앞에서 백성들을 이끌고 또 뒤로 돌아가서 구름 기둥으로 그를 보호하십니다.
여기에서 천사는 하나님의 사자라고도 번역되는데 곧 하나님의 말씀을 전하며 하나님을 대신해서 일하는 메신저를 의미해요. 하나님은 이스라엘 백성에게 그의 말을 잘 듣고 그의 목소리에 귀를 기울여라. 그의 말을 어기지 말아라 라고 경고하십니다. 왜냐하면 하나님의 이름이 그에게 있기 때문입니다. 이 하나님의 천사는 하나님의 이름을 받아서 백성 앞에서 하나님을 대리하기 때문입니다. 즉 하나님이 사자들을 통해서 여호와의 천사들을 통해서 이스라엘 백성을 보호하시고 예비하신 곳으로 이끌어 가시기 때문에 하나님의 말씀을 잘 듣는 것처럼 이들의 말을 들으라고 말씀하십니다. 하나님의 백성은 하나님께 순종하며 그 이끄심을 따라가야 합니다. 하나님의 사자에게 복종하는 것이 곧 하나님께 복종하는 것이었습니다. 그렇게 할 때 하나님께서 이스라엘을 대신해 싸우시고 가나안 땅에 들어가게 하실 것이라고 약속하십니다. 하나님의 말씀에 귀 기울이고 그 목소리에 순종하는 사람들은 약속하신 땅에 들어가서 안전하게 땅을 얻게 될 것입니다. 그러나 약속의 땅에 들어갔다고 해서 끝이 아닙니다. 우리 24절 말씀, 25절 말씀을 볼까요? 너희는 그들의 신에게 절을 하거나 예배하지 마라. 너희는 그 백성이 사는 것을 본받지 마라. 너희는 그들의 우상을 없애버리고 그들이 예배할 때 사용하는 돌기둥을 무너뜨려라. 너희는 너희 하나님 여호와께 예배드려라. 그러면 내가 너희의 물과 빵에 복을 내리며 너희에게서 병을 없애 주겠다. 아멘. 하나님은 새 땅에 들어갈 때 가나안 주민들의 신들을 절하거나 예배하지 말라 말씀하십니다. 그들의 행위를 본받지 말고 그들의 우상을 다 깨뜨려 버리라고 명령하십니다. 더 적극적으로는 이스라엘 백성이 마땅히 섬겨야 할 한 분 하나님 여호와께만 예배드리라고 명령하셨어요. 왜 이렇게 강하게 말씀하실까요? 우리 33절 말씀을 보면 그 답이 있어요. 너희는 그들이 너희 땅에서 살도록 내버려 두지 마라. 그들이 그 땅에서 그냥 살면 그들은 너희들이 나에게 죄를 짓게 만들 것이다. 만약 너희가 그들의 신을 예배하면 너희는 덫에 빠진 사람과 같아질 것이다. 아멘. 가나안 땅의 사람들이 낙타의 코처럼 이스라엘 백성들의 마음과 신앙에 들어와서 그들의 삶에 들어와서 하나님을 떠나 죄를 짓게 할 수 있기 때문에 그렇습니다. 당시의 약속의 땅에는 가나안의 원주민들이 살고 있었어요. 그들의 삶의 모습과 그들이 신에게 제사 드리는 모습은 이스라엘 백성들의 마음을 빼앗기에 충분했습니다. 여러 신들을 골라가면서 섬기고 신상도 만들어서 집집마다 두고 또 신전에서 먹고 마시고 뒹굴면서 제사 드리는 그 모습이 굉장히 신선하고 쿨한데? 라는 생각을 하게 했을 거예요. 그들의 모습에 비하면 하나님 한 분만 섬기고 하나님이 주신 계명을 따르며 살아야 하는 이스라엘 백성들의 삶이 답답하고 고리타분하게 여겨졌을 수도 있을 거예요. 하지만 가나안 땅의 신들은 참된 신이 아니었습니다. 그들의 신들은 헛된 신이었어요. 사람의 손으로 만들 수 있는 나무 조각, 돌 조각에 불과했습니다. 아무런 힘도 능력도 생명도 그들에게는 없었어요. 그런 것들을 섬기고 절하는 것은 우상 숭배의 죄이고 아무런 의미가 없는 행위였습니다. 하나님의 백성들이 그런 죄들을 옆에 두고 살면 점점 마음을 빼앗기고 하나님께 범죄하게 만듭니다. 혹시 여러분들은 그런 경험이 없나요? 이 정도는 괜찮아. 이건 다른 교회 다니는 내 친구도 하는 일인데 나는 이걸 조금만 하고 내 스스로를 컨트롤할 수 있어. 이렇게 스스로 합리화하면서 죄의 맛을 조금 본 적 없나요? 낙타의 코가 텐트로 슬금슬금 들어오는데 별것 아니라고 생각하고 내버려 두진 않았나요? 인류의 원죄를 가져온 아담과 하와의 범죄도 선악과 한입 그것으로부터 시작되었다는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. 아주 작은 잘못된 선택이 여러분에게 덫이 되어서 나중에는 빠져나오려고 할수록 더 깊이 빠져들게 하는 덫에 빠진 사람과 같이 될 수 있어요. 이 말씀을 기억하면서 마음에 새기기 바랍니다. 데살로니가전서 5장 22절 말씀입니다. 악은 어떤 모양이라도 버리라. 아멘. 한 번 더 읽어보겠습니다.
악은 어떤 모양이라도 버리라. 아멘. 하나님께서 약속하신 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅에 입성하게 될 때에 이러한 유혹들이 있다는 것입니다. 그러나 하나님은 그 속에서 여전히 하나님의 말씀을 기준 삼아서 그 땅의 원주민들과 다르게 살아갈 것을 명령하셔요. 그러면 하나님께서 약속하신 땅에서 약속하신 복을 주실 것이다 약속하십니다. 25절, 26절 말씀을 한번 볼까요? 너희는 너희 하나님께 예배드려라. 그러면 내가 너희의 물과 빵에 복을 내리며 너희에게서 병을 없애 주겠다. 여자의 아기가 뱃속에 있을 때 죽는 일이 없게 하며 아기를 낳지 못하는 여자도 없게 하겠다. 그리고 너희는 수명이 다하기까지 살 것이다. 아멘. 명령에 대한 순종은 약속으로 이어집니다. 하나님만 온전히 섬기며 예배하고 말씀에 순종하는 그 사람들에게는 양식과 물의 복에 내릴 것이고 병을 없애줄 것이다 약속하십니다. 아기를 유산하는 사람이 없고 임신하지 못하는 사람이 없을 것이라고 약속하십니다. 질병과 사고 등으로 일찍 죽는 사람이 없으며 장수하게 하실 것이라고 말씀하십니다. 27절, 28절 말씀도 볼까요? 나는 너희의 원수들이 나를 두려워해야 한다는 사실을 미리 알게 하여 너희와 맞서 싸우는 백성을 혼란에 빠뜨리고 너희의 모든 원수들이 너희 앞에서 도망가게 하겠다. 왕벌을 내 앞에 보내서 히위 사람과 가나안 사람과 헷 사람을 쫓아내겠다. 아멘. 또 하나님은 이스라엘 백성이 약속의 땅 가나안에 들어갈 때면 그곳의 모든 백성을 물리치고 원수들이 도망하게 할 것이다 약속하십니다. 왕벌을 보내서 다른 족속의 사람들을 땅에서 쫓아낼 것이라고 약속하십니다. 하지만 일시에 모든 사람이 땅에서 쫓겨나게 되면 빈 땅에 들짐승이 번성하게 될 것이라고 말씀하시면서 이스라엘 자손이 어려움을 겪지 않도록 1년에 걸쳐서 모든 일을 차근차근 진행하실 것이라고 말씀하셔요. 우리가 그 과정을 다 이해할 수는 없지만 하나님은 자기 백성에게 세밀하게 섬세하게 관심을 기울이시는 분이십니다. 그렇기 때문에 약속의 땅에서 그들과 언약을 맺지 않고 원주민들과 그들의 신들과 언약을 맺지 않고 하나님과 맺은 언약을 붙들고 하나님만 의지하며 살아가길 원하셨습니다. 가끔은 우리가 세상 속에서 그리스도인으로 살아간다는 것이 외롭고 뒤처지는 것처럼 느껴져 불안하고 두려울 때도 있습니다. 세상에 휩쓸리지 아니하고 하나님의 말씀만 붙들면서 살아간다는 것이 참 쉽지 않을 때가 있습니다. 그러나 오늘 말씀에서 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 내가 너보다 앞서 너의 길을 보호하며 약속을 이룰 테니 두려워하지 말아라 말씀하십니다. 또한 하나님의 말씀을 우리 삶의 기준으로 삼고 살아간다면 약속하신 복을 쏟아부어 주시겠다고 말씀하십니다. 이번 한 주간 우리를 유혹하는 많은 것들이 보이고 들리겠지만 하나님의 말씀만을 온전히 붙들고 살아가기를 축복합니다. 하나님의 자녀답게 이 세상과는 다른 모습으로 믿음으로 승리하면서 살아가기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 이 시간 우리 말씀을 기억하며 함께 기도하기 원합니다. 함께 기도하실 때에 하나님 우리가 주님의 말씀에만 귀 기울이고 주님의 목소리에 청종하게 하여 주시옵소서. 주님의 명령에 순종하게 하여 주시옵소서. 이 세상의 헛된 것들에 마음을 빼앗기지 아니하게 하여 주시고 하나님 그것들에게 조금의 기회라도 주지 않게 하여 주시옵소서. 낙타의 코가 들어와서 온 텐트를 차지하는 것처럼 그 작은 죄를 맛보고 하나님 그 모든 죄가 우리를 집어삼킬까 두렵습니다. 주여 우리를 지켜 보호하여 주시옵소서. 주님 약속하신 그 말씀의 반석 위에 든든히 서게 하여 주시옵소서. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 참으로 감사합니다. 하나님 우리가 주님만 의지하기 원합니다. 주님만 붙들고 나아가길 원합니다. 아버지 이 세상의 헛된 소리 하나님 이 세상의 헛된 가치들에 우리 마음을 빼앗기지 않기를 소망합니다. 때로는 세상이 우리를 향하여서 손가락질하고 저 고리타분한 사람들 아버지 하나님 그렇게 손가락질할지라도 우리가 도리어 감사하게 하여 주시고 기뻐하게 하여 주시고 오직 주님의 말씀에만 귀 기울이게 하여 주시옵소서. 이 세상의 다른 것들 눈치 보지 아니하게 하여 주시고 오직 하나님 한 분만 바라보게 하여 주시옵소서. 주님이 약속하신 그 나라에 들어가는 그날까지 하나님 주님만 붙들게 하여 주시옵소서. 주님의 말씀만을 붙들게 하여 주시옵소서.
주님만 의지하며 믿음 지키고 살아내게 하여 주시옵소서. 날마다 주의 말씀을 가까이 하고 그 말씀 붙들고 그 말씀대로 살아내며 믿음으로 승리하는 삶 살게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 참으로 감사합니다. 하나님, 우리가 이스라엘 백성들에게 주시는 주님의 약속을 살펴봅니다. 하나님, 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어갈 때 하나님께서 천사들을 앞서 보내시며 보호하시고 그 길을 열어주신다 약속하셨습니다. 그렇기 때문에 그 땅에 들어가게 될 때 그 땅에서 수많은 유혹들에 빠지지 아니하고 그 땅에 사람들이 섬기는 신을 쫓지 아니하고 그 땅에 사람들이 살아가는 방식대로 살아가지 아니하고 오직 하나님의 백성답게 하나님의 말씀에만 귀 기울이며 그 말씀에만 순종하며 살아가라고 명령하셨습니다. 주님이 이 명령이 우리에게 주시는 말씀인 줄 붙들고 나아가길 원하오니 주여 우리의 마음과 생각을 지켜 주시옵소서. 사랑하는 우리 청소년들의 매일매일의 삶 가운데 닥쳐오는 그 유혹들, 낙타의 코 같은 그 작은 유혹들 하나하나 물리치게 하여 주시고 주님의 말씀에만 의지하며 순종하며 나아가는 주의 자녀들 되게 하여 주시옵소서. 귀한 예물 주님 앞에 들고 나왔습니다. 주여 그 예물 받아주시고 그 손으로 하는 모든 일들이 주님의 기쁨 되게 하여 주시고 또한 그 예물이 사용되는 곳마다 예수 믿고 구원받는 하나님의 백성들이 날마다 늘어가는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 안녕하세요. 우리 예배 자리 오신 거를 환영하고 사랑하고 축복합니다. 록다운 중에도 큐티하면서 하나님 말씀 묵상하고 있죠? 록다운이 끝나면 큐티 챌린지 시상을 합니다. 날마다 열심히 큐티하고 부모님과 선생님과 묵상 나눔 꼭 해주세요. 청매를 아직 못 받은 친구들은 교회에서 가져가거나 선생님께 말씀해주세요. 광명 청소년부 큐티 모임이 계속 진행되고 있어요. 더 많은 친구들이 와서 같이 모여서 묵상 나눔하며 하나님께 가까이 나아가고 청소년부 친구들과 주 안에서 교제해요. 매주 월, 수, 금 4시이고요. 줌 링크는 카톡방에 있어요. 지난주 3명의 친구들이 보내준 록다운 동안의 일상을 보셨죠? 여러분이 투표해준 결과를 지금 발표합니다. 3등 4표를 받은 윤종혁, 그리고 2등 9표로 받은 이선혁, 그리고 마지막 1등 12표로 가장 많은 표를 받은 곽규민. 정성껏 작품을 만들고 일상을 나눠주셔서 감사합니다. 교회에서 다시 만날 때 시상을 하신다고 합니다. 모두 축하드려요. 이번 주 토요일은 10월 토요 집회입니다. 내일 정부의 발표에 따라 카톡방으로 공지해 주신다고 합니다. 우리 모두 다 기도하며 준비해 주세요. 이번 주도 우리 예배하는 모습 다 같이 함께 볼까요? My love this spring is blooming for you, darling. It's all for you. Oh na 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 나의 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 교통하심이 이 세상의 헛된 것들에 귀를 기울이지 아니하고 마음을 빼앗기지 아니하고 오직 하나님 한 분만 바라보고 하나님 한 분께만 예배하며 하나님만 섬기기로 결단하는 주의 백성들 머리 위에 이제로부터 영원까지 함께 있을지어다. 아멘. 예배를 모두 마쳤습니다. 영상 컨테스트 지원해준 우리 3명의 친구들, 우리 정혁이, 규민이, 종용 너무너무 고맙고 그리고 또 1, 2, 3등 차지한 친구들 축하합니다. 우리 그 중에서 1등한 규민이의 영상을 한 번 더 보고 예배 마치도록 하겠습니다. 인증샷 보내주시고 다음 주에는 우리 다시 만날 수 있기를 너무너무 소망해요. 우리 다음에 만나요.